Hi students, now I am taking second elective subject, that is banking practices. Under that we already studied the meaning, significant and functions of banking. Now we can see what are the transactions dealt by the banking. Banking ಏನೆಲ್ಲ activities ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. So it deals with four types of account, that is SB account, then FD, then current account, and last one is recurring deposit account. So bank deals with four types of account: savings bank account, fixed deposit account, then current account, and the last one is recurring deposit account. So savings bank account is opened by every individuals. So individual person ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನನಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಿದೆ, ನಾನು ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು? I can open a SB account, savings bank. So we can save something in that account. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದದಂತದ್ದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ SB account, that is savings bank account. Then FD means we are keeping some amount fixed for long period of time. It may be for 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, etc. So we are keeping some money. For example, if we are keeping 10,000 for 1 year, then it is called as fixed deposit. So in case why we are keeping it in fixed deposit, we are getting good interest. For example, for amount 10,000 for 1 year you are getting 6%. But in case of SB account, you are getting a nominal rate of interest. ಸಣ್ಣ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ SB ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಆಗ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. The next one is current account. It is meant for the business persons. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ we have to pay the bank charges. Here also we are paying in case of SB account bank charges, but it is nominal. Or anything if amount is there in your SB account, you are getting good interest. SB account ಸ್ವಲ್ಪ amount ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. But in case of current account, you are not getting the interest. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೋ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಖಾಲಿ you should pay the service charges. The last one type is recurring deposit. That means every month you are saving something. For example, every month you are depositing 500 for a period of 1 year or 2 year or 3 year. Then that amount will be added and then for that amount you will get the interest. So it is called as recurring deposit. That means recurring. Regularly you are making the payment the bank. That means regularly you are depositing the money in the bank. Regular ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದು recurring deposit. So as per your syllabus, you are only dealing with SB account. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಖಾಲಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ SB ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಓಪನ್ SB ಅಕೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ SB account. So how we can open a bank account, SB account. What is the procedure to be followed while opening a SB account? So first step is, so we can open, first we have to fill up the application form given by the bank. Each bank having its own application form, so we have to select one particular bank. For example, Canara Bank or Syndicate Bank, any bank. You can select one particular bank and take the application from that bank. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಫ್ಟರ್ 18 years ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಎ SB ಅಕೌಂಟ್. 18 years ಆದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ, 18 years ಮೇಲೆ ನಮಗೆ
ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಮೊದಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋವರೆಗೂ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೈಟ್ಸ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 18 ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ how to write a steps or how to write in examination, for that purpose I am giving the direction. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we have to fill the application form given by the bank. We have to select our nearby bank. It is better for the transaction, dealing with the transaction. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅವರ್ ನೇಮ್, ಅವರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ. Then residential address, your permanent residential address. Then your specimen signature. That means that signature should not be changed. Specimen signature ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಫರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಸಾನರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ specimen signature. You should remember that signature. Then sign of the introducer. Somebody should introduce you to the bank. So that person's signature should be included in that application form. So the application form includes name of the person, individual, his occupation, his residential address, his specimen signature and the sign of the introducer. It is the first step. Second step is proper introduction. So before opening a SBI account, we have to introduce our into the ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ, ಮೋಸದ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಅಥವಾ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗಿದೆಯಾ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು, ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ whose account is already existed in that particular bank and particular branch also. ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ಒಂದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಸೊ in that application we have to put one form is there, we have to write the specimen signature. The specimen signature we mean we have to put the signature. It is especially 3 specimen signature is there, so it should not be differ. ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 3 ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. They are providing one box. In that box you should put the signature. So applicant puts a special signature in the blank space provided in the application. Next step is you should deposit nominal amount while opening the account. In some business they require the minimum amount of 500 or 1000, or in case of some students, if you are opening the account it is free of cost. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 500 ಅಥವಾ 1000 ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಚೆಕ್ ಬುಕ್, ದೆನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇ ಬಿ 2500 or 5000. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೀವು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2500 ಅಥವಾ 5000 ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥದ್ದು.
So we have to deposit the nominal amount of the amount in that bank. How you deposit the amount? Through the paying slip. You should fill the paying slip in the bank. The bank providing one paying slip. In that paying slip, you can deposit the amount into the bank. So these are the steps how we can open a SB account. After finishing all the matters, you can hand over that your application to the bank, and within 15 days or 1 month the account will be opened. Now it will take 15 days, then you can wait for 1 week to 15 days for opening your SB account. This is relating to the opening of SB account. While you are opening the SB account, there are some important documents is required. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆ ಪರ್ಸನ್ ಹೌದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ one, it is a proof of age. Proof of age, it may be Aadhaar card or your passport. For the proof of age, age proof ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. Then proof of identity, once again Aadhaar card. So Aadhaar card is enough. Proof of identity, Aadhaar card or any other bank account. Open your bank account first page. ನೀವು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ವೋಟರ್ಸ್ ಐಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇಫ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್, so for the senior citizens benefit is there, so they are getting good high rate of interest in case of fixed deposit. ನೀವು senior citizen ಆದರೆ more than 60 years ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 6%, if you are a senior person, then you get 7.5%. For that seniorship you should produce a certificate. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಒಂದು 5-6 ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.